على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ઇનાફિલ્લા કે આ ટેક્સ્ટ તમારી સમક્ષ પેશ કરું જુમેરાત છે અને જુમેરાતના રિવાયતોની અંદરમાં મળે છે કે અલ્લાહ ખાસ ફરિશ્તાને મુકર્રર કરે છે કે જે આપણી દુઆઓને આસમાન સુધી પહોંચાડે છે. ચાહું છું કે આ અશરે ઝૈનબિયા દરમિયાન અને એમના પહેલા જુમેરાતની અંદરમાં એક દુઆ કરું કે ખુદાયા ખરેખર આપણા બચ્ચાઓ અને સૌથી નાના બચ્ચાઓ જે ઝિક્રે અહેલે બૈત અને ઝિક્રે ઇમામે હુસૈન કરે છે નવહાના શોકથી આપણી જમાતની અંદરમાં પરવરદિગારે આલમ બેહદ કે અહેલે બૈત અલૈહિમુસ્સલામ જનાબે ફાતિમા ઝહરાનો સાયો પૂરી જિંદગી આ લોકોના સર ઉપર બાકી રાખે અને કબ્રની અંદરમાં અને કયામતના દિવસે જનાબે ફાતિમા ઝહરાની શફાઅત આ લોકોના માવતરોને નસીબ કરે. એક બાવાઝે બલંદ સલાવાત. L'entrée des captifs à la ville de Koufa. કુફાની અંદરમાં જ્યારે કૈદીઓનો કારવાન જે છે એ દાખલ થઈ છે, હજી ઓબૈદુલ્લાહ ઇબ્ન ઝિયાદના દરબારમાં નથી પૂછ્યું, હજી દાખલ થઈ છે કુફાની અંદર. Quand Ibn Sa'd arriva à la porte de la ville de Koufa, les habitants de la ville vinrent à sa rencontre pour voir les captifs qu'il amenait par force avec lui. Une Koufienne, Koufini et Krevavai, du haut d'un rempart en ayant aperçu les captifs, leur demanda en criant: de quelle tribu venez-vous? Janab Zainab répondit doucement: nous appartenons à la famille de l'envoyé de Dieu, le Rasoul Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. La femme accourut en bas et se précipita à apporter des vêtements, des voiles et des habits en surplus pour que les illustres femmes de la maison de l'imam Hussein puissent se couvrir le corps et les cheveux comme il se devait. Mais Shimr l'arrêta. L'imam Ali ibn al-Hussein alayhi salam accompagnait ces femmes et il était très affaibli à cause de sa maladie. Il était aidé par ses cousins qui les protégeaient des coups de lance et d'épée et ne laissaient à personne le plaisir de le blesser ou de l'humilier tant qu'ils pouvaient. Quand on a un cousin, il y avait avec Imam Zainul Abidin, Zayd et Amr et d'autres enfants de l'imam Hassan ibn Ali alayhi salatu wassalam. Notre imam Ali ibn al-Hussein, en observant les gens de Koufa qui s'étaient mis à gémir, à pleurer en les apercevant, leur cria. Car imam joya que la Koufa વાળાઓ રોય છે ને માતમ કરે છે, તો imam આ લોકોની તરફ મુખાતિબ થઈને કહે છે. શું કહે છે? Ô gens, ô vous qui nous pleurez, en vérité, qui a pu nous tuer alors et nous massacrer ainsi si ce n'est pas vous-même? તમે જે આજે રો છો, તમે બોલાવ્યા હતા, ફરી ગયા અને તમારા થકી તો આજે અમારા ઘરવાળાઓ શહીદ થયા છે, આજે તમે રોવા બેઠા છો. À ce moment-là, Hazrat Zainab regarda le peuple et leur fit signe de se taire. Un silence de mort tomba. એક ઇશારાથી આખા કુફાવાળાઓ ખામોશ થઈ ગયા. કેના? જનાબે ઝૈનબના ઇશારા. Personne après ce jour
ne fut témoin d'un discours comme celui que Dame Zainab prononça devant le peuple silencieux de Koufa. આ જનાબે ઝૈનબનો ખુતબો કુફામાં દાખલ થવાના વખતે સરખી રીતે તવજ્જોની સાથે સાંભળો. Elle loua en premier lieu le Seigneur omnipotent et envoya ensuite des salutations à l'envoyé de Dieu et sa famille. Et commença ainsi: Ô habitants de Koufa, ô vous qui êtes des traîtres, que vos yeux ne soient plus jamais vides de larmes. જનાબે ઝૈનબ બદુઆ આપે છે કુફાવાળાઓને કે આજ પછીથી તમારા આંખ કોઈ દિવસ આંસુથી ખાલી નહીં થાય. Que vos poitrines ne soient jamais enfin de ces soupirs. En vérité, vous ressemblez à cette femme qui passe son temps à tisser, mais qui cependant défait tout ce qu'elle avait déjà tissé auparavant. તમે એવી औरत જેવા છો. Vous ne respectez ni les paroles données, ni en donnez-vous leur juste crédit. Vous ne proférez ouvertement rien. તમારો બસ ચીસા જ મોટા છે, બીજું તમારો દેખાવ જ મોટો છે. Vous ne proférez ouvertement rien que des vantardises et des insolences. Comme les esclaves qui flattent exagérément leur maître et qui en cachette se liguent ensuite avec l'ennemi et deviennent leurs complices. આ એકદમ અજીબ શબ્દ જે જનાબે ઝૈનબ કાયદા છે. Vous ressemblez en vérité à une plante bien verte et fraîche, mais qui grandit au-dessus de l'excrément infecté. Et vous ressemblez au plâtre dont la surface d'une tombe est d'enduit. Quelle mauvaise provision vous êtes-vous prévu pour ce monde terrestre? Rien que la colère et la punition divine. Pleurez-vous? Que oui, pleurez à chaudes larmes, parce qu'en vérité, vous méritez vos larmes de regret. Pleurez plus que vous ne riez avec cette honte que vous vous êtes procurée. Pour quelle raison ne devriez-vous point pleurer? Une honte qui ne disparaîtra avec rien de ce monde-ci, qui ne sera lavée d'aucune eau purifiante. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. જનાબે ઝૈનબ અલૈહા સલામના એક ખુતબાની તરફ એના એક શબ્દોની તરફ ઇશારો કરીને મારી મજલિસને આગળ વધારું. જનાબે ઝૈનબ કહે છે તમે એવા ઝાડ જેવા છો કે ઝાડ શોભિતો છે, વેર છે, ફ્રેશ છે, તાજો છે, પણ ઈ ઝાડ નજાસત જે સડી ગઈ હોય એના ઉપર ઉઈગો છે. ઝાડ શોભિતો છે, પણ ઈ જેના ઉપર ઉઈગો છે ઈ ગંદગી છે, નજાસત છે. એટલે ઈ ઝાડ જે ફળ આપશે ઈ ફળ ફાયદા વાળો નહીં હોય, પણ ઈ ફળની અંદરમાં ઈ નજાસતનો અસર હશે. બહુ સખત શબ્દો છે. તો આપણે પણ એ ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણે પણ એ ના થઈ જાય. આ ગુફાવાળાઓ રોવા આવ્યા હતા, માથા પીટતા હતા જ્યારે ગુફામાં આ લોકો ગયા અને કીધા કે અમે અહેલે બૈતે રસૂલના છે. ઘણા આવ્યા કે શિયા છે અમે. જનાબે ઝૈનબ કે ના ફૂટો માથા, શું કામ રહો છો? અરે તમે એવા ઝાડ જેવા છો, યાને દેખાવમાં તમે શિયા છો, પણ એની અંદરમાં ગંદગી ભરેલી છે. યાદ રાખજો, અગર ઈ ગંદગી નહીં નીકળી જાય તો ઈ ઝાડ એ શિયા જે ફળ આપશે, જે નસલ આપશે, જે ઔલાદ આપશે, એની અંદરમાં પણ ઈ ગંદગીનો અસર હશે. અજીઝાને મુહતરમ બહુ સખ્ત શબ્દો છે. ભાઈઓ, આપણે જે છે આ અશરા દરમિયાન સોશિયેતાલ ચર્ચા કરી રહ્યા છે કે આ માશરા જેની અંદરમાં આપણે રહી રહ્યા છે, આ જમાનો જેની અંદરમાં આપણે જિંદગી ગુજારી રહ્યા છે, આપણને આપણા અંદરમાં કેમ જીવવું છે એ તો બહુ ઝાઝા કહી ગયા અને એટલી બધી મજલિસો એના અંદરમાં ફરાઈ ગઈ. સવાબે જોઈ લીધા મોમિન સાથે કેમ રહેવું જોઈએ, અઝાબે જોઈ લીધા કે શું થશે કોઈ અગર ખરાબ રીતના રહેશે.
પણ અટાણે એ ચર્ચા થઈ કે દુશ્મનો જે આપણા ઉપર હમલા કરે છે ને આપણા નજદીક આવી રહ્યા છે કે કાલે વખતે આપણા ઘરના બાયરામાં ઉભા રહી જાય, તો આપણે આ જમાનામાં કેવી જિંદગી કરે કે કાલે કોઈને આપણા ઉપર પેટ ભરે, આપણે ના તો આપણી ઓલાદ ઉપર પેટ ભરે, આપણી ઓલાદ ના તો ઓલાદની ઓલાદ ઉપર પેટ ભરે, અને એને યાદ આવે એક અહેસાનનો કે એ અહેસાનનો બદલો આપી અને શાયદ આપણી મદદની માટે કોઈ આવી જાય. કારણ કે આપણે એકદમ નિંદરમાં બેઠા છે. જાગવાની જરૂરત છે. એક નાની ચીજ, એક નાની વસ્તુ, એક નાના અખલાક આપણે જે અહેલે બૈતની પાસે શીખે અને એનાથી આપણે જાણે કે કેવી રીતના જે છે આપણે આ સોસાયટીની અંદરમાં જિંદગી કરે. આપણા છઠ્ઠા ઇમામ ઇમામે જાફર સાદિક અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ ફરમાવે છે, કે છે શિયાતોના કન્નુજૂમ, મારા શિયાઓ તારોરિયા જેવા છે, સિતારાઓ એતવાલ જેવા છે. આપણે કેમ આ જમાનાની અંદર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણે તો બહુ છેતે છે, પણ જેવા પરખે પરખે રહીએ છે દોડતા હોય, ઓલા સ્ટાર ધ સિનેમા આવે એનો ઓટોગ્રાફ લેવા માટે, સ્ટાર ધ સિનેમા છે, ઇન્ટરનેટની અંદરમાં જાતે જાતો બસ એને સ્વીપ કરતા હોય કે ફુલાણો શું કર્યો, ફુલાણી શું કરી, એની આખી જિંદગી પાર કર્યો હોય, પછી ભલે ઇમામે અલી ભલી કેમ બન્યા એ યાદ ના હોય. જમાનો એવો થઈ ગયો છે. આ જમાનાની અંદરમાં અહેલે બૈતના બારામાં વાંચવા કરતા હતી, અહેલે બૈતના બારામાં કઈ શિખામણ લેવા કરતા હતી. આપણા એ માશરો બની ગયો છે જ્યાં ખુદ આપણે મોટા હોય યા નાના હોય, આપણે અગર ગણવા જાય તો અહેલે બૈતના માટે ટાઈમ પસાર કરવા કરતા હતી આપણે વધારે ટેલિવિઝનના સામે ટાઈમ પસાર કરે છે. બચ્ચાઓ જે છે દેશે એનિમેની સામે, બુઝુર્ગો જે છે માશાઅલ્લાહ ડોક્યુમેન્ટર જોતા હશે, પરંતુ આપણે ટેલિવિઝનની સામે વધારે વખત પસાર કરે છે અહેલે બૈત કરતાથી. કારણ કે આપણે દુનિયા ઉપર ફખ્ર કરે છે, આપણે બીજાઓને જઈને જોઈને ખુશ થાય છે, આપણે બીજાઓની પ્રગતિ ઉપર એકદમ જે છે વખાણ કરે છે, વાહ આ કેટલો આગળ વધી ગયો, વાહ આ કેટલો ઊંચો ચાલ્યો ગયો, ફુલાનો આમ કર્યો, ફુલાનો આવો બની ગયો, અહીંયાથી વાહ પૂગી ગયો, એક એક જિંદગી ખબર હોય છે. પણ આપણા છઠ્ઠા ઇમામ બનાવે છે અમારા શિયા સ્ટાર છે દુનિયાના, એતવાલ અમારા શિયાઓ છે. અઝીઝાને મોહતરમ, એનો અર્થ શું થયો, એ શું કહેવા માંગ્યા મૌલાએ કાયનાત, આપણા છઠ્ઠા ઇમામ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ, એનાથી બે અર્થ કાઢું છું. સિતારાઓ ક્યારે દેખાય છે, એતવાલ ક્યારે દેખાય છે, જ્યારે સૂરજ ડૂબી જાય છે અને રાતનો અંધારો આવી જાય છે ત્યારે એતવાલ ચમકતા દેખાય છે. અને લોગ કહે છે ઘણા એતવાલ એવા પર મરેલા છે કે જે દેખાતા નથી, તો એવા બનો કે જે તારોરિયા દેખાય. છઠ્ઠા ઇમામ એમ કહેવા માંગ્યા દુનિયામાં એવી રીતના જિંદગી કરો, એવા કારાક્ટરની સાથે જિંદગી કરો, એવા અખલાકની સાથે જિંદગી કરો કે લોકોને ગોતવું ના પડે અમારા શિયા ક્યાં છે. ખરાબીઓના વચમાં જે સારો દેખાય લોક કહી દે કે આ છઠ્ઠા ઇમામનો શિયા છે. એવી રીતના જિંદગી કરો જે રીતના રાતના અંધારામાં તારોરિયાઓ ચમકે છે એમ આ જમાનાની ખરાબીની અંદરમાં તમે ચમકવા જોઈ. અને બીજું, એ જમાનામાં તારોરિયાનું કામ શું હતું? એ જમાનામાં જ્યારે કોઈ કશ્તી ઉપર ચડતો હતો અને સફરમાં જાતો હતો તો એ જમાનામાં ભૂસોલ ન હતું. આ લોકો તારોરિયાથી આ લોકોનો રસ્તો ગોતતા હતા. તારોરિયાથી જે છે આ લોકોને રસ્તો મળતો હતો અને આ લોકોના મકસદમાં પૂગતા હતા, આ લોકોના ભીડની અંદરમાં પૂગતા હતા. યા એમ કહો અઝીઝાને મોહતરમ કે અમારા શિયાઓ એ જમાનાના તારોરિયા, એટલે જે કશ્તી ઉપર સવાર થાય છે એને રસ્તો દેખાડવા વાળા, આ જમાનામાં અગર હોત તો એમ કે અમારા શિયાને જીપીએસ જેવા બનવા જોઈએ. જીપીએસ શું? આ જમાનામાં જીપીએસ બનવા જોઈએ. અમારા શિયા એ ના હોય કે જે બીજાના જેમ ચાલે, અમારા શિયા એ હોય કે બીજા લોકોના જેમ ચાલે. ભાઈ આજે બહુ મોટી બધી રેવન્યુ છે, બહુ મોટા લોકો આવશે,
ફુલાની ક્લબનો રેયુનિયો છે, તો ભાઈ હવે દાઢી પણ મૂંડવું જોશે, કોટ ક્રાવાટ પણ પહેરવું જોશે, આપણને અલોકોમના જેવો બનવું જોશે. અમારા શિયા એ નથી જે લાયન્સ ક્લબની અંદરમાં યહૂદી જેવા બને. અમારા શિયા એ છે જે મસ્જિદ અને ઇમામ વારાની અંદરમાં અહેલે બેત જેવા બને. આ છે અમારા શિયાઓ. જેપેસ એક ભાઈ, જેપેસ ની વાત આવી ગઈ તો એક ભાઈ કહેતો હતો કે શેખ તમને કે નહીં ખબર હોય જેપેસ એનામાંથી પ્રેમ હું મયોથી બહાર નીકળ્યો જ નથી. તો ભાઈ હું મયોથી ઘણી વાર હું બહાર આવ્યો છે, શિસ્ત જાણતો. તો એક ભાઈ કે શેખ જેપીએસ માં કે એમ થાય કે આપણે મોટરને થારે જ ના ચાલ્યા જ રાખીએ. તો કેમ કે જેપીએસ જયારે ચાલતો હોય એમાંથી જે અવાજ નીકળે છે ના એમ થાય કે બસ સાંભળ્યા જ કરે. ભાઈઓ એ અવાજ ઉપર જે છે મને ચર્ચા નથી કરવી, પણ એ જ એક્ઝામ્પલ ને તમારી સમક્ષ રાખવું કે જેપીએસ માંથી જે ખૂબસૂરત આવાજ નીકળે છે એને સાંભળવા માટે ઘણા અહેસાસ બારવાને તૈયાર છે કે હજી ચાલ્યા જ રાખવું કે જેપીએસ તો આવાજ બંધ ના થાય. બસ આપણે શિયાને પણ એવા જ બનવાના છે, એવા કારાક્ટર થઈ જાય, એવા અખલાક વાળા થઈ જાય, એવી જિંદગી થઈ જાય કે લોકોને આપણને મૂકવાનો જે છે મન ના થાય. એવા આપણને જિંદગી કરવાનું છે. અજીઝાને મોહતરમ, એક નાની ચીજ, અહેલે બૈત કરતાથી કોઈ મોટો છે વધારે? કોઈ નથી. અલ્લાહ છે, પણ ઇન્સાનોની અંદરમાં અહેલે બૈત કરતાથી કોઈ મોટો નથી સિવાય રસૂલે ખુદા. એના સિવાય બીજા અંબિયા પણ અહેલે બૈત યાની ઇમામે માસૂમ અને સૈયદાથી ઊંચા નથી. જનાબે ઇમામે હસન મુજતબા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ જ્યારે ત્રેતે de paix સહી થઈ ગઈ મલઉન મુઆવિયાની સાથે, કૂફાને મૂકીને રતૂર થતા હતા મદીના. રસ્તામાં એક ગામ આવ્યો, એક નાનો ગામડો. અહીંયા ઇમામ જે છે કાફલાને રોકે છે નમાઝ પઢવા માટે. નમાઝનો વખત થતો તો કે છે અહીંયા આપણે રોકાઈ જાય. કાફલો રોકાણો, નમાઝની તૈયારી થતી હતી તો છેતે એક કૂવો હતો. કૂવામાં જે છે વઝુ કરવા માટે ઇમામ જાય છે, આગળ વધે છે. તવજ્જો, જો એક નાના અખલા. ઇમામ આવે છે કૂવાના નજદીક, જોઈ છે એક ઝઈફા औरत છે, એકદમ બૂઢી औरत, જે કોશિશ કરે છે એ પાણી જે પોતે ભરી હતી એ કૂઝાને ઉપાડીને એના ઘર સુધી પહોંચવામાં. ઇમામને ઓળખતી નથી, કોણ છે નથી ખબર. ઇમામ આગળ વધે છે. ઇમામ આગળ વધીને એ કૂઝાઓને જે છે પોતાના હાથમાં લે છે અને એ ઝઈફાને કહે છે, સાંભળ, હાલ હું તને તારા ઘર સુધી આ કૂઝાઓને મોકલી આવી દઉં, તું હાલ. ઝઈફા તો રાજી થાય છે કે કોઈ મહિલો છે એને મદદ કરે, દુઆ દે છે ને જાય છે ઘર સુધી. ઘરે જ્યારે પહોંચે છે આપણા ઇમામ અલૈહિસ્સલામ ઈ ઝઈફાના, તો એની એક પાડોશી હતી જે અહેલે બૈતની ચાહવા વાળી હતી અને અહેલે બૈતને ઓળખતી હતી. દોડતી આવે છે અને એ ઝઈફાને કહે છે કે તોબા કર, તું કેટલું બધું મોટો જુલમ કરી લીધી. ઓલી ઝઈફા બિચારી કે શું જુલમ કરી? ઈ કે તું કેના હસ્તક કેના સાથે કામ કરાવી? તને ખબર છે કોણ છે? આ મુસલમાનના રસૂલના નવાસા, શિયાઓના ઇમામ અલી ઇબ્ન અબી તાલિબના મોટા દીકરા હસન ઇબ્ન અલી છે. ઝઈફા ધુરજવા લાગે છે, માફી માંગે છે. ઇમામ કે છે, શું કામ તું માફી માંગે છે? તું મને નથી કીધી કે હું તારી મદદ કરું. હું આવીને તારી મદદ કર્યો છું, તારો એની અંદરમાં કઈ વાત નથી. પણ એ મોમિન, એ બંદે ખુદા, એ કનીઝે ખુદા, સાંભળ, મારા પાસે તાકાત છે, મારા પાસે જવાની છે, મારા પાસે કુદરત છે, મારા પાસે શક્તિ છે કે હું તારી મદદ કરી શકું. તો મારો દેવવાર છે કે હું તારી મદદ કર્યો. હું જે કર્યો એ સિર્ફ મારા દેવવારને અદા કર્યો છું, તારા ઉપર એહસાન નથી કર્યો. એ ઝઈફા ક્રેતિયન હતી અઝીઝાને મોહતરમ.
ક્રેતિયન હતી ઝઈફા. કે છે આ છે જે તમારા રસૂલે શીખાયરા છે, આ છે જે પૈગામ તમારા રસૂલે આપ્યા છે. ઇમામે હસન મુજતબા કે છે હા, આ છે એ પૈગામ જે મારા નાના ઇસ્લામને લઈને આવ્યા છે. પોતે ઇમામે હસનની સામે શહાદતૈન પડે છે અને મુસલમાન થાય છે અને ઇમામની ચાહવા વાળી બની જાય છે એક નાના અખલાકથી. અને આપણે આપણી જિંદગીને જોઈ, હું મારી જિંદગીને જોઉં, ઘણી વાર કોઈ ઝઈફ દેખાતો હોય, કોઈ ઝઈફા દેખાતી હોય, કોઈ મુશ્કેલની હાલતમાં હોય, કોઈ પેટસર બાયરી હોય, કોઈ પરેશાનીની હાલતમાં હોય. આ ક્યાં વ્યાધિ કરે, એની વ્યાધિ કરે, હું મને ક્યાં તેમ છે. હકીકત છે. ઘણી વાર આપણી જિંદગીની અંદરમાં એવી રીતના પસાર થઈ જાય છે. આ મગરૂરી છે, આ આરોગન્સ છે. આ પ્રમાણે કરવું ઇમામના સામે લડાઈ સામાન છે. શું મૌલાએ ઇમામે હસન કરતાથી આપણે અફઝલિયત પામી ગયા? ના, આપણે એ લોકોના ખાદિમ અને ગુલામ છે. તો જ્યારે ઇમામે હસને મુજતબા આવી મોટી ખિદમત કરી શકે ઇસ્લામના નામથી, તો આપણે કોણ છે જે એમ કે છે કે આ ક્યાં તેમ છે? मौला अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक વાર જાય છે એના સહાબીઓની સાથે બાજારમાં જોઈ છે એક ઝઈફ બુઢો વાંસાને પકડીને ચાલી રહ્યો છે. જોર જોરદા કે એની કિતાબની અંદરમાં લખે છે ક્રેતિયન છે આ ઝઈફ. કપડા ફાટેલા છે, હાલમાં એકલો એ કામ છે. મૌલા પૂછે છે જનાબે માલિક અશતર ને, એ માલિક આ કોણ છે? કે મૌલા અહીંયાનો રહેવાસી છે. એક દિવસ જવાન હતો, ખૂબ કામ કરતો હતો, એકદમ મજબૂત હતો, કોઈને ત્યાં કામ કરતો હતો. હવે બુઢો થયો એટલે કામ નથી, કાંઈ નથી, બસ આમ ગલીઓમાં રખડે છે. મૌલા બોલાવે છે એના મિનિસ્ટર દ ફિનાન્સ ને. કોણ? જનાબે અમ્માર યાસિર. કે છે અહીંયા અહીં અમ્માર ગઈકાલે જયારે એના પાસે તાકાત હતી, કુદરત હતી, તો ખૂબ એના સાથે કામ કરાવ્યા, ખૂબ એને નીચોયરા. હવે જયારે ઝઈફ થઈ ગયો, જયારે એનો કોઈ નથી, જયારે એના પાસે તાકાત નથી, જયારે એના પાસે કાંઈ નથી, ત્યારે એને ફેંકી દીધા. એ અમ્માર આજથી એને હર રોજના એનો ખર્ચો બૈતુલ માલ માંથી દેવામાં આવે. પેલો રોતરેત જે દુનિયામાં કરે ગયો હોય મૌલાએ કાયનાત, એને હર રોજના એનો ખર્ચો દેવામાં આવે જ્યાં સુધી પોતે મરે. અને મરવા બાદ એના દફનનું પણ મુઅય્યન ગુબેરનેમાં કરશે મૌલાએ કાયનાતની. અને ત્યારથી ખર્ચો દેવામાં આવે છે. કોણ છે? ક્રેતિયન છે, મુસલમાન પણ નથી, પણ એ માટે કે પોતે ખિદમત કર્યો છે અને એ માટે કે પોતે જરૂરતમંદ છે, તો મૌલાએ કાયનાત જે છે એની મદદની માટે આવે છે. આજ જમાનાની અંદરમાં શું થાય છે? માફ કરજો, આજે જે છે અહીંયા આખરે જે રહી ગયું છે એને બહાર કાઢવું. હરોજના મોકા ના મળતા. હું કોમની અંદરમાં ભણતો તો મરહુમ આયતુલ્લાહ અલ ઉઝમા આયતુલ્લાહ કરબલાઈ રહમતુલ્લાહ અલૈહ, ખુદા એને આલી દરજ્જો ઇનાયત ફરમાવે, એના દફતરમાં બેઠો તો પોતે હજી જીવતા હતા. વાંથી જે છે એક માણસ આવ્યો બારગામ, કે છે કે અમારે ત્યાં છે ને વાંકરે એકદમ જરૂરત છે, અમને ખુમસાનું ઇજાજત ખપે છે. એના બારામાં તો બહુ જાજુ બોલવાનું છે, પણ આજ સિર્ફ ઈશારો કરો. ખુમસાનો ઇજાજો ખપે છે. કે છે ભાઈ ખુમસાનો ઇજાજો ખપે છે, તેના માટે શું કરવું છે? એ કે મુઅઝ્ઝમા લઉ, અમારે ત્યાં જે છે કબ્રસ્તાન નથી, અમને કબ્રસ્તાન માટે જમીન લેવી છે. શું જવાબ દે છે? તો એ કે ખુમસાનો પૈસો છે ને જીવતા માટે છે, મરેલા માટે નથી. હું તો શોકે થઈ ગયો. તેમ ઓલો તો ખાઈ લો ગયો ભાઈ, માથું નીચું કર્યું. તેમ મહિલો હું એના છોકરાથી પૂછ્યો, આ સવાલનો જવાબ મને ના સમજ પડી. ઓલો આવ્યો તો કબ્રસ્તાન માટે. એ કે હાલો આપણે મારા બાપને જ પૂછે. આયતુલ્લાહથી સવાલ કર્યા કે ભાઈ આ પૂછે છે કે આ શોકે થઈ ગયો આવો જવાબથી. મન કે છે હું પરખે આવું. એ કે સાંભળ, આ જે જગ્યામાંથી આવ્યો છે ને એ જગ્યામાં માશાલ્લાહ બધાય પૈસા વાળા છે, હું ઓળખું છું. આ બધાય પૈસા વાળા છે અને બધાય પાસે વાંકરે તાકાત છે.
બધાય જે છે ભેગો કરી અને ફાળો કરીને જમીન લઈ શકે છે દફનાવવા માટે. વાંકરે 50% પોતાના જમીન અને ઘરના માલિકો છે, પણ આ લોકોને તોય ઇમામના પૈસા વાપરવા છે કબ્રસ્તાનની જમીન લેવા માટે. તો હું એને સમજાવી દીધો કે આ ખોમ્સ જે છે એ મરેલા માટે નથી, જીવતા લોકો માટે છે. આ ખોમ્સ એના માટે નથી, દફનાવવા માટે જે ગુજરી ગયા છે એ તમારા પોતાના ખિસ્સામાંથી કાઢીને વેચાતો લ્યો, એનાથી લઈને તમારા મરેલાને દફનાવો. આ ખોમ્સના પૈસા એના માટે છે કે એવું કઈ કામ કરો કે લોકો સુધી ઇમામના પૈગામ પહોંચે. ઇમામનો પૈગામ પહોંચાડવા માટે છે, ધર્મને ફેલાવવા માટે છે, ઇસ્લામને ફેલાવવા માટે છે. પછી મને કહે છે અગર જો એ મારા પાસે સ્કૂલ યા મદ્રેસો યા હૌઝાનો પ્રોજે લઈને આવ્યો હોત તો ઇજાજત જ ના, હું પોતે એને પૈસા આપત ઈ કરવા માટે ખોમ્સમાંથી અને ખુદ મારા આવકમાંથી પણ એને આપત અને મદદ કરત. કારણ કે એના માટે વાપરવામાં આવે જેનો દિલ મરી ગયો હોય એને પાછો જીવતો કરવા માટે, કબ્રસ્તાનની જમીન લેવા માટે નથી. અઝીઝાને, હા અઝીઝાને, આ છે ઈ કે જે સોસાયટીની અંદરમાં આપણને જિંદગી કરવાની છે, આ પ્રમાણે જિંદગી કરવાની છે. મૌલાએ કાયનાત અમીર અલ મુમિનીન અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ મીટર 20 ના ચાલુ કર્યો છું, ટેમને બરાબર છે. મૌલાએ કાયનાત જે છે એ ફરમાવે છે કે સોસાયટીની અંદરમાં ત્રુબલ ફસાદ, ત્રુબલ ક્યારે પેદા થાય છે? મૌલા કહે છે સોસાયટીની અંદરમાં ત્રુબલ ત્યારે પેદા થાય છે જ્યારે લોકોના પેટ ભૂખ્યા હોય છે. અગર પેટ ભરેલું ના હોય તો મૌલા કહે છે ત્રુબલ પેદા થાય છે. મૌલાએ કાયનાતની હુકુમત એ હુકુમત છે કે જેની અંદરમાં ન તો કોઈ ગરીબ બાકી રહ્યો હતો જ્યારે મૌલા જે છે પોતે શહીદ થયા ત્યારે, અને ન તો કોઈ એવો જવાન હતો કે જેના પાસે બાયરી ના હોય, અને ન તો કોઈ એવો માણસ હતો યા કુપળ હતો કે જેના પાસે મકાન ના હોય. મૌલા ફખ્રની સાથે કહે છે મારી એ હુકુમત છે જ્યાં એક ઓરત બેપરદા નથી, એક જવાન બાયરી વગરનો નથી, અને કોઈ એવો નથી કે એક ટક ખાવા વગર સૂતો હોય. મૌલા ફરમાવે છે કે ત્રુબલ ત્યારે પેદા થાય છે. અઝીઝાને મોહતરમ, ઇન્સે હમણાં જે છે એનું ઓલું કાયદી છે, ભારેમ કાયદી છે. માયોતની અંદરમાં 62% de jeunes જે છે chômeur છે. chômeur 62% de jeunes. અને બુઢાઓની અંદરમાં, માયોતની અંદરમાં 80% અનાલ્ફાબેટ છે. 62% chômeur. ઈ કાલે શું કરશે? ઈ કાલે શું બની જશે? એના માટે આપણે કઈ વિચાર કર્યા કે ના આપણી કઈ રેસ્પોન્સિબિલિટી નથી? ભાઈ એ જીવે કે મરે, અમને શું, અમને ખાવાનું મળતું હોય, ખુદાનો શુક્ર અમને રોજી મળી ગઈ. ખુદા આ લોકો કઈ હમલો પેટ ખાલી ઉપર હમલો નહીં કરે. અને કાલે ત્રુબલ ઇમામ કહે છે કે ત્રુબલ એનાથી, અને ઓછા ત્રુબલ નથી પસાર થઈ ગયા આપણા ઉપર, આપણા આંખે આપણે જોયા છે. આપણા બીજા ઇમામ અલૈહિસ્સલામના જમાનાની અંદરમાં ઇમામ જોઈ છે એનો સુફરો હતો. છેલ્લો વાક્યો અને ખતમ કર્યો. ઇમામનો સુફરો હતો ક્યાંક રે કુફાની અંદર, હજી શરૂઆત છે ખિલાફત. ઇમામ જોઈ છે કે એક જૈન છે જે હરોજ નહીં સુફરામાં ખાવા આવે છે બેસી, હરોજ. ઇમામ એકવાર એને બોલાવે છે. ઇમામ પાછા આવે છે, મૌલા સલામ અલૈકુમ. વાલેકુમ સલામ વગેરે. કે છે બતાવ તું હરોજ ના આવે છે, મને એ પ્રોબ્લેમ નથી, આ સુફરો તો પબ્લિક છે, પણ હું તને સવાર નહીં દેખું છું, બપોર નહીં દેખું છું, રાત નહીં દેખું છું, બતાવ તું કરે છે શું તારી જિંદગીની અંદર? જવાન કે છે યબના રસૂલિલ્લાહ, મારા પાસે કાંઈ નથી, ન કામ છે, કામ નથી એટલે બાયરીએ નથી, ન ઘર છે, બસ હું વાત જોતો હોય કે તમારો સુફરો પથરાય તો મારા પેટને હું ભરું. મૌલા કે કામ શું કામ નથી કરતો? એ કે મૌલા કામ કરવાનો શોખ તો છે પણ કામ મળતું નથી, તો ક્યાં કરવા જાઓ?
મોલા કે બીજો કઈ તરીકો નથી તારી ફિનાન્સિયરમાં તને આવક થાય. તમને ખબર છે ગયા અઠવાડિયે ગયા દિમાસના વાટિકનની અંદરમાં બધાય ધર્મના મોટા મોટા લોકો ભેગા થયા હતા. બધાય ધર્મના, જેની અંદરમાં શિયાવતી ઈરાકથી આયતુલ્લાહ અલ ઉદમા સૈયદ મોહમ્મદ તકી મુદર્રિસી જે છે પાપ ફ્રાન્સવાની મુલાકાત લીધો હતો. અને કેના માટે ભેગા થયા હતા? અલોકોમ સહી કર્યા એક ત્રેતે, જેનું નામ છે ત્રેતે contre le nouvel esclavagisme. nouvel esclavagisme ના ખિલાફ એક ત્રેતે સહી કર્યા છે. બધે ધર્મના મોટા મોટા એ ત્રેતે de contre le nouvel esclavagisme ના એક પોઈન્ટમાંથી એક પોઈન્ટ ઈ છે, જે બધા પોઈન્ટ છે એમાંથી એક ઈ છે contre l'asservissement de l'homme par l'homme. यानी बीजा इंसान एना फिनांसियर पावरथी एना पॉलिटिक pouvoirથી बीजा इंसानने जे छे પોતાના કબજામાં ના કરે. મોલા ઇમામે હસન એને કહે છે, સહાબીઓ બેઠા છે, કે છે સાંભળ હું તને એક વાત કહું. તું જા યમન, યમનમાં મારો એક શિયા છે જેનું નામ છે હાશિમ અલ હુર્રી. તું એના પાસે જાજે અને વાંકરે પોતે જે છે ગ્રોસિસ્ટ છે, માલ વેચવા વાળો છે, દેતા યોને. તું એના પાસે એને કહે છે કે તું મારા તરફથી આવ્યો છે, ઈ તને માલ દેશે, તું ઈ માલને જે છે મક્કામાં વેચે, મક્કામાં જે તને પૈસા મળે વાંથી બીજો માલ લેજે, આવીને બસરાની અંદરમાં વેચજે. એમ્પોર એક્સપોર્ટ નું મૌલા એને કોન્સેય આપે છે ઈ જમાનાની અંદર. આ જમા અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણે ત્યાં તો એમ નથી, પણ ઘણા ઠેકાણે હું જોયો છું કે કોન્સેય દેવાના બદલીમાં કે છે બાપા એકદમ ગ્રીસ છે, ક્યાં તું વ્યાધિ કરે છે, જા બીજું કઈ ગોત. ઇમામ અહીંયા કરે કોન્સેય આપે છે કે પેટ ખાલી ના લઈ જાય, કે છે જા, કે છે મોલા વાંકરે ફૂગું કેવી રીતના, મોલા એને ઊંટ પણ આપે છે, મોલા એને ઘોડો પણ આપે છે અને કે છે જા કામ કર. હવે જ્યારે પોતે ચાલ્યો જાય છે ત્યારે સહાબીઓ કે છે મૌલા તમે એને મોકલાવી દીધા કોઈ પાસે, આમ જ મોકલાવી દીધા, એના ઉપર ભરોસો કરીને ઘોડો પણ દીધા, ઊંટ પણ દીધા, બધું દઈ દીધા. આ કરવા માટે અમને સમજ ના પડી મૌલા. એ આવીને અહીંયા બેસીને સુફરા ખાતો તો તમને જેને શું થતો હતો? મોલા કે છે મને ઈ જેને નહોતો થતો, મને જેને ઈ થતું હતું કે પોતે કામ વગરનો શોમેર હતો. યાદ રાખજો, અગર જો હું એની મદદ ના કર્યો હોત તો કાલે મુઆવિયો પૈસા લઈને એને વેચાતો લઈ લે. ઈ જે આજે મારા સુફરામાં બેસે છે, કાલે મુઆવિયાનો ગુલામ પેટ થકી થઈ જાય. બીજાઓને મોકો ના દો કે દુશ્મન આવીને આ લોકોને વેચાતો લઈ લે. એના પહેલા કે દુશ્મન આવીને એનો પેટ ભરી અને એ દુશ્મન આપણો દુશ્મન વધી જાય એક અને આપણો દુશ્મન બની જાય. પહેલા કોશિશ કરો કે જેટલું બની શકે એટલું એ લોકોના પેટની અંદરમાં ખાવાનું પહોંચી જાય. ભૂખ્યા રાખવું ને ભૂખ્યા રહેવું જે છે એ અહેલે બૈતના ચાહવા વાળાની સુન્નતમાં. ભૂખ્યા રાખવું એ અહેલે બૈતના દુશ્મનોની સુન્નત. શામના જિંદાનની અંદરમાં એ અઝાદાર ચોથા ઇમામ ફરમાવે છે કે એકવાર હું જોયો કે મારી ફૂઈ ઝૈનબ બેઠા બેઠા નમાઝ પઢી રહ્યા છે. હું આગળ આવ્યો અને કીધું અરે ફૂફી જાન, તમે બેઠા બેઠા નમાઝ પઢો છો, શા કારણે, શું બાબત છે? નમાઝ શબની હાલતની અંદરમાં, અરે કૈદ ખાનામાં છે તો એ નમાઝ શબ પર કઝા નથી. હજાદારો જનાબે ઝૈનબ કે છે એ બેટા સજ્જાદ, અરે યઝીદ તરફથી ખાવાનું ને પાણી એટલું ઓછું આવે છે, એટલું ઓછું આવે છે કે કોઈ બચ્ચાઓનો પેટ નથી ભરાતો. એ બેટા સજ્જાદ, જ્યારથી આપણે આ કેદ ખાનાની અંદરમાં ગયા છે, અરે તમારી ફૂઈ ઝૈનબ અરે જરાક પાણી ને એક ટુકડો રોટલીનો ખાધા છે, અરે ખાવાનું નથી ખાતા પેટ ભરીને. અગર ઝૈનબ ખાય છે તો સકીના ભૂખી રહી જાય
જાય છે. અગર ઝૈનબ ખાય છે તો મોહમ્મદ અલ બાકિર ભૂખ્યા રહી જાય છે. અગર ઝૈનબ ખાય છે તો બાકીના બચ્ચાઓ ભૂખ્યા રહી જાય છે. એ બેટા સજ્જાદ, જે ખાવાનું આવે છે હું બચ્ચાઓની અંદરમાં પાર્તાજ કરી નાખું છું. એ બેટા અલી, અરે ના ખાવાના કારણે મારા ગોઠણોની અંદરમાં કમજોરી આવી ગઈ છે. અરે ઊભી થઈને હું નમાઝ પર નથી પડી શકતી. એ આઝાદારો, અરે મઝલુમિયત આલે મોહમ્મદની તરફ નજર કરો. અરે રાત પડે છે, દરોગાએ જિંદાન આવે છે, કેદખાનાનો ગાર્દિયા આવે છે, આવી અને કહે છે એ રસૂલના ફરઝાન, એ અલી ઇબ્ન અલ હુસૈન, આજ 3 દિવસથી હું પરેશાન છું. એવો બનાવ બને છે કે મારો દિલ ગભરાઈ જાય છે. ચોથા ઇમામ કે છે બતાવ, અરે શું છે એવું બધું કે તારો દિલ ગભરાઈ જાય છે? કે છે યબના રસૂલલ્લાહ, અરે કેદખાનાના પછવાડે અરે કોઈ બીબીની અડધી રાતના રોવાનો અવાજ આવે છે. એવી રીતના ગિર્યા કરે છે જેવી રીતના એનો કોઈ જવાન મરી ગયો હોય. એવી રીતના ગિર્યા કરે છે જેવી રીતના એક માની ઔલાદ દુનિયાથી ચાલી ગઈ હોય. અરે ઇમામ અલૈહિસ્સલામ કહે છે એ દરોગાએ જિંદાન, એ દરોગાએ જિંદાન, આજ રાતની औरत ગિર્યા નહીં કરે. હું એને જાણ કરી દઈશ કે પોતે જે છે આહિસ્તા ગિર્યા કરે જેથી તને પરેશાની ના થાય. કે છે બતાવો આયા તમે એ औरतને ઓળખો છો? કેવી રીતના તમે એને જાણ કરશો? અરે ચોથા ઇમામ ફરમાવે છે એ દરોગાએ જિંદાન, તું ઓળખે છે મોહમ્મદ રસૂલ અલ્લાહ કોણ છે? કે છે મૌલા, અરે હું મુસલમાન છું, હા મોહમ્મદ રસૂલુલ્લાહને ઓળખું છું. કે છે તને ખબર છે એના પછી એક દીકરી હતી ફાતિમા ઝહરા? કે છે હા મને ખબર છે કે સૌથી ચાગડી દીકરી હતી રસૂલે ખુદાની. ચોથા ઇમામ કે છે મારો બાપ હુસૈન એ ફાતિમાનો ફરજંદ છે જેને 3 દિવસ ભૂખા અને પ્યાસા અરે કરબલામાં ઝબે કરવામાં આવ્યો. એ દરોગાએ જિંદાન, હર રોજ રાતના મારી દાદી ફાતિમા અરે મારા બાબાને યાદ કરી અમારી હાલતને જોઈ અને ગિર્યા કરે છે. એ દરોગાએ જિંદાન, કયામતના દિવસે પણ મારી દાદી ગિર્યા કરશે. એ ખુદાયા, મારા હુસૈનના દુશ્મનને જહન્નમમાં નાખ, મારા હુસૈનના અઝાદારને જન્નત નસીબ ફરમાઓ. અલા લઅનતુલ્લાહિ અલલ કૌમિઝ ઝાલિમીન وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون.